अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, वनक्कम। मेरे भाइयों, कोलार, केजीएफ, मालूर बोलने का मकसद मैंने कई मर्तबा मीडिया में भी कहा है कि केजीएफ जो चीज है, मेरा बड़ा होना पलना हर चीज में, खास तौर से हर माहौल केजीएफ का मैं जानता हूं। और कोलार के अंदर मेरी पैदाइश थी, मालूर के अंदर हमारे वालिद साहब का गांव था। लेकिन केजीएफ को आने का मकसद सिर्फ ये है, जब भी हम बेंगलुरु की तरफ से लेकर केजीएफ की तरफ हम आते हैं, बंगारपेट से केजीएफ का दुख दर्द शुरू हो जाता है। चाहे वो रोडों के मामले में हो, चाहे वो पानी के मामले में हो, चाहे वो सोरना ट्रेन के मामले में हो, जो लोग ना डेली सफर करते हैं, अप डाउन करते रहते हैं, उनके मामले में हो। जैसा केजीएफ था आज भी वैसा ही है। एक वक्त था जिस वक्त एस राजेंद्रन केजीएफ के अंदर एमएलए थे, कुमारस्वामी साहब को बुलाया, बस स्टैंड ओपन किया, बहुत से काम हुए थे। लेकिन एस राजेंद्रन साहब जाने के बाद, उसके बाद जैसा संपंगी आया, उसके बाद रूप आए, बक्ता व चलम आए, पूरे आए, उसके बाद क्या अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं केजीएफ के मामले में इसलिए सारे कोलार डिस्ट्रिक्ट को और खास तौर से कोलार केजीएफ वालों को बोलता हूं, इस मर्तबा अगर हम एस राजेंद्रन को सपोर्ट करेंगे तो वो फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। हर रोड भी पड़ेगा, पानी की सहूलत भी होगी, सोरना ट्रेन पड़े, सोरना ट्रेन के बगैर और भी 10 ट्रेन हमारे केजीएफ को सहूलत हो सकती है। मैं देखिए कोई पार्टी नहीं देख रहा हूं, मैं जेडीएस वाला हूं, लेकिन मैं यहाँ के कत्तूर मंजू को इसमें सपोर्ट कर रहा हूं, कांग्रेस को। मैं मालूर के अंदर जेडीएस को सपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ पर यश राजेंद्रन को सपोर्ट कर रहा हूं। कोलार का राज है क्या है, लेकिन बोलने का मकसद है, मैंने पहले भी बोला था मीडिया को, जो अच्छा काम जाके विधान सौदा में फाइट करके केजीएफ को डेवलपमेंट करने के वास्ते एक ही शख्स है, वो यश राजेंद्रन। तो क्या काम नहीं हुआ? देखिए कोई भी मामला हो, जैसा बैक चले गया केजीएफ, 20 इयर्स बैक चले गया, जो 20 इयर्स पहले जो जैसी टेक्नोलॉजी वैसी है, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, 5G का जमाना है। लोग बाहर बेंगलुरु को जाते हैं, बेंगलुरु को देख के आके ऐसा रहते हैं दिन रात। मैंने परसों भी बोला था कि सोरना के अंदर मैक्सिमम 3 आवर्स जर्नी आते हैं, फिर सोते हैं, फिर 4 to 5 आवर्स सोते, फिर चले जाते हैं। लेकिन एक पार्टी के साथ मुंसलिक है और दूसरी सियासी जमात के देखिए, मुझे पार्टी से मकसद नहीं, समझ मारा, कुमारस्वामी हो चाहे वो सिद्धरामैया हो, मुझे पार्टी से लेना देना मकसद नहीं। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर जेडीएस पार्टी रखी तो भी तैयार है, नहीं रखी तो भी तैयार है। कांग्रेस वाले भी बुला रहे, बीजेपी वाले बुला रहे। मुझे क्या है, जिस जगह जो अच्छा एमएलए है, पूरा यूथ को लेकर सपोर्ट देकर वो एमएलए को जिता के तब हमें बोल सकते हैं, यश राजेंद्र साहब हमने आपको जिताया, ये काम करो करके हम बोल सकते हैं। पार्टी आप किसी को भी जो है सपोर्ट करें। देखिए, मैं हर जगह, पार्टी का मतलब नहीं है, मैंने पहले भी बोला, पार्टी अगर यहाँ जेडीएस कैंडिडेट कुमारस्वामी डालते हैं, मैं डायरेक्ट कुमारस्वामी को बोला हूँ, लेकिन सीएम इब्राहिम को बोला, अगर जेडीएस कैंडिडेट डालते हैं यहाँ जीतने के चांसेस नहीं है। क्या है, सिवाय यश राजेंद्रन के मोदी आ जाते, कुमारस्वामी आंदे या सिद्धरामैया केजीएफ मार्ग खड़ा दे, अगर जिताने का काम हमारा यश राजेंद्रन को है। देखिए, जेडीएस में वो क्यों शामिल नहीं हो रहे, एक पार्टी के वो प्रेसिडेंट है, आरपीआई पार्टी के प्रेसिडेंट है। कोई आरपीआई पार्टी का प्रेसिडेंट छोड़कर पार्टी में नहीं जमा होता। लेकिन जेडीएस को उस वक्त भी कुमारस्वामी को अलायंस करे थे, इस वक्त भी वो कुमारस्वामी को अलायंस करेंगे। जेडीएस कैंडिडेट एक तो एस्पिरेंट 2 से 3 एस्पिरेंट आ रही हैं वो। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बार ನಾನು ಏನ ಚೊಲ್ರೇನ ಯಾರನ್ನ ಹೊರಟೋ ಮೋದಿ ಹೊರಟೋ தெரியுமா, ಇಂದು ವಾಟಿ ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ 100% ವಿಧಾನಸಭಾ ಈಗ ನೀವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಅಲೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಜಿಎಫ್ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, 20 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ. ಆ ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾರ್ಕೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
and one type of three-pole collaboration. Definitely it is a coalition government. Nobody will get majority. When Mr. Kumarasamy comes after chief minister, let him accommodate me one among in the cabinet. I'll see to that my KJ will be developed 100 times better than anybody. ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ 2004 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ 1200 ವೋಟ್ ನನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆನೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಗೊಂದಲ ನಮಗೂ. ಆವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ 1200 ವೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೂ ನಾನು 100% ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪಿಂಗ್ ಎಂಬೋರು, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲೇ 2, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜನ KGF ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ, ಓಟ್ ಕೊಡೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೈಂದನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ JDS ಇಂದ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೈಂದ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೈಮ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಯರಗೋಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ PMC KGF ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2004 ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಬಾವ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಏನ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 to 15,000 people ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದೇ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. 2006 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಟೈಮ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋಲಿಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಬೀಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿನಿಲ್ಲ. ಅವರು 20 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ತಿನ್ನೋರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾರಿಂಗ್ ಬರೋರು ಬರೀ 20-30 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಿಮ್ MLA ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ SP ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ರಿಗೆ MLA ಬಂಗಾರಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. KGF highest in Karnataka state scheduled caste people who are having that beef because English ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಂಗ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ KGF ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ MLA ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗೋಡೆನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ, ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡಿಯೋದು ನಂದು. ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬಿಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾನೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ.